Okay, so in group 16 elements, you can see the elements what we have. So group 16 elements is known as oxygen family, and group 16 of the periodic table consists of 5 elements. So 5 elements ಯಾವ್ದು oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So these are the 5 elements of the oxygen family. So oxygen family ಇರುವಂತಹ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is known as chalcogens. Okay, so what do you mean by chalcogen? Chalcogens andre enu? So chalcogens is nothing but it means ore forming. Ore ಮತ್ತೆ yes. Okay, so ನಾವು ಇದನ್ನ ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ they form ores. So in the metallurgy chapter we are already have studied about this process. Okay, so ಏನು ನಮಗೆ metallurgy process ಅಲ್ಲಿ ore ಅಂದ್ರೆ ಏನು, mineral ಅಂದ್ರೆ ಏನು, right? How you are going to extract the minerals, and from there how you are going to extract the ores, and what are the oxide ores. So ಮತ್ತೆ sulfide ores, different kinds of oxide ores, sulfide ores, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. Hope you remember that one. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ maybe not done for the MT students, but okay, so we'll see about that. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಾದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಓರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್, all that ores were oxides and sulfides ores. Have you remember that one? Do you remember that one? Yes sir. Yes sir. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಮಟೈಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್, ಸಿಡರೈಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಡರೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಮಟೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಪರ್ದು, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಕಾಪರ್ದು ಓರು, ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದ ಓರ್ ವೇರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ oxygen family ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. It was in the combined state with the metals or with the elements there. So because of that ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ group 16 elements chalcogens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so because many metal ores occurs as oxides and sulfides. Okay, so many metal ores exist as oxide ore or sulfide ores. Oxide ores ಅಥವಾ sulfide ores ಆಗಿ exist ಆಗುತ್ತೆ. So this is the very important thing we need to remember. Okay, so then general electronic configuration, there is I think you don't need much more explanation of that. It is going to be NH2 NP4. So NH2 NP4 configuration ಇದೆ. So ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು electronic configuration you ಬರೀ. For example, if I take oxygen, helium, 2s2, 2p4. Okay. Sulfur, if I write neon, 3s2, 3p4. Selenium, tellurium, polonium, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ? polonium ತಗೊಂಡ್ರೆ 6s2, 6p4. polonium atomic number 84 ಬರುತ್ತೆ. So the outer electronic configuration, if you see, it will be NH2 NP4. So previous ಅಲ್ಲಿ 15 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನಮಗೆ? NH2 NP3. Yes, it was NH2 NP3, but now in this case it is going to be NH2 NP4.
4. Okay. So you can see the electronic configuration here in next slide. You can see here oxygen. Okay. So electronic configuration with respect to their atomic number and in what period they fall. ಯಾವ period ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. Okay, so you can see second period ಅಲ್ಲಿ third period, fourth, fifth, sixth time. Okay, so ಈ period ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ electronic configuration ಅಲ್ಲಿ you can observe. So I think the image is not so clear, but ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ NH2 NP4 configuration ಇದೆ. Okay, so that you can observe here. So electronic configurations anta bandaga, so general electronic configuration of oxygen family ge namage is going to be NH2 NP4. So we'll see the occurrence of this family, occurrence of the elements. So ಇಲ್ಲಿ group ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಥವಾ ಈ family ಬರುವಂತ elements source ಎಲ್ಲಿದೆ, from where you are going to extract this elements ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. So first if I take oxygen, so first if I take oxygen, so oxygen ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, oxygen is going to be the most abundant of all the elements on the crust, on the earth crust. ನಾನೀಗ atmosphere ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, I'm talking about the earth crust ಅಲ್ಲಿ. Okay, earth crust ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Okay, so you'll obtain maximum amount of oxygen in the earth crust in the form of oxides, as we all know. Okay, so oxygen ಎಷ್ಟು percentage formation ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ nearly 46.6%. Yes, ಗ್ರೂಪ್ 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ಲಿ ಟು ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ oxygen is the most abundant of all the elements on earth actually. Okay, it is the most abundant of all elements that are available in the earth crust, on earth crust ಅಥವಾ on earth ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 46.6% ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, in dry air if I take, it is going to be 20% ಅಥವಾ 20.946 by volume. ಸೊ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಏರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 20.946% ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಗೆ O2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ O3. ಸೊ O2 ಮತ್ತೆ O3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ O3 ಅಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್, ಓಝೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದಿಸ್ O2 is going to be paramagnetic in nature and O3 is going to be diamagnetic in nature. Okay, diamagnetic. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ MOT only. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ we have studied in the first year's classes.
ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಒಟಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಎಂಒಟಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಲ್ಫರ್, ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ sulfur in the earth crust is going to be only 0.03 to 0.1% ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, in the earth crust will have only 0.023 to 0.1% of sulfur. So adu in the combined state ಅಲ್ಲಿ exist ಆಗುತ್ತೆ as sulfates in the form of CaSO4 2H2, gypsum. So this is gypsum. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ Epsom salt ಅಂತ ಇದೆ. So Epsom salt is magnesium sulfate. So this is Epsom salt. ಇದ್ರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, Epsom gypsum. So very important. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆನೆ PbSO4, BaSO4, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೈರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಫಾರ್ಮಲ್. ಮತ್ತೆ as I told ಓರ್ಸ್, ಗೆಲೆನಾ PbS, ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಬ್ಲೆಡ್ ZnS, and also copper pyrites as I told. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಎರಪ್ಷನ್ ಗಳಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್, ವಾಲ್ಕ್ಯಾನೋಯಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಮಗೆ traces of sulfur, small amount of traces of sulfur exist in the form of hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide form ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ, ಸೊ ಆ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಗ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, and garlic, onion, mustard, hair, human hair ಮತ್ತೆ wool. So in this all it contains sulfur. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್: ಎಗ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಆನಿಯನ್, ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಹೇರ್ ಅಂಡ್ wool. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ you see or you observe content of sulfur present. And coming to selenium and tellurium. So selenium, tellurium ಏನಾಗುತ್ತೆ, they are available in the sulfide form. ಅಂದ್ರೆ they are available as sulfide ores only. Selenites ಅಥವಾ tellurites, we obtain them as in the form of sulfide ores. Okay, so tellurium sulfide ಅಥವಾ selenium sulfide ತರ ನಮಗೆ earth crust ಅಲ್ಲಿ in the form of sulfide ores ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ traces ಅಲ್ಲಿ very less amount ಅಲ್ಲಿ we are going to obtain the selenium and tellurium. Okay, but ಹೇಳಪ್ಪ ಸರ್, 15th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿರ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಈಗ ಯಾಕೆ ನಾವು only we have studying about nitrogen and phosphorus and not about other rest other than nitrogen ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಓದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಂಟಿಮನಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ಮತ್, ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ when I was talking about the occurrence. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಬಿಸ್ಮತ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಮಾತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ.
ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೇ ಡು ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಲೋನಿಯಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪೊಲೋನಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಪೊಲೋನಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗೋದು ಬೈ ಡಿಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಥೋರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಯುರೇನಿಯಂ. ಡಿಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಥೋರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಯುರೇನಿಯಂ. ಥೋರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಯುರೇನಿಯಂದು ಡಿಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪೊಲೋನಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೋನಿಯಂ ಇಸ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ and is highly radioactive. It emits lots of radiations, polonium. As a result, will not be studying much more about polonium. So polonium ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ because of its highly radioactive and highly dangerous. So our radiations cause directly death. So ಹಾಗಾಗಿ polonium ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ discuss ಮಾಡಲ್ಲ, and I will not be having much more reactions of polonium here. Okay, so istu enide, it is all about the occurrence of 16 group elements. So 16 groups of elements ಎಷ್ಟು quantity ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. So here in this thing we have got to know. Is that clear? Inner doubts ididralli? Okay, so I'll clear this now. And coming to allotropy. So allotropic bandre, so allotropic case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, all the elements of this family show this property. So ಈ allotropic property ನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ are going to exhibit this allotropy. So allotropy ಅಲ್ಲಿ, so as I told, all elements of this family show allotropy. Is that clear? ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ? ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿ ಸಿಗಲ್ಲ. 1 or 2 will get. It will also show. Even polonium also will show. So next, if I move on to the general periodic trends and the general properties anta bandre, so general properties alli atomic radius ಬಗ್ಗೆ don't have any doubts here. It's very clear. Down the group atomic radius ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Increase. Okay, so down the group you can see the atomic radius is going to be increases. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು exceptions ಇರಲ್ಲ. So atomic radius ಏನಾಗುತ್ತೆ? Increases.
ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ 16 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಗ್ರೂಪ್ 15 and ಗ್ರೂಪ್ 16 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, has highest ionization in 15 ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, 16. 16. ಯಾಕೆ 15 ಗ್ರೂಪ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, because of the half-filled electronic configuration. So they will be having more ionization enthalpy. So if in case they ask that, you need to answer that. Okay. So next electron affinity or electron gain enthalpy antanu karithivi. Affinity or electron gain enthalpy. So electron affinity or electron gain enthalpy enagutte namge, it's going to decreases down the group. So down the group electron gain enthalpy enagutte becomes less negative anta helteve. Okay, so as you move down the group it becomes less negative. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದೇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ small ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಡೌನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ as we move down the group ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಎರಡೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೇನಿಯಂ, ಟೆಲೂರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಲೋನಿಯಂ. ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೋನಿಯಂ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಪೊಲೋನಿಯಂ. ಸೊ ಈ ತರ ಟ್ರೆಂಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, so in the periodic table which element has the most electron gain enthalpy? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ, ಫ್ಲೋರಿನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸರ್. ಸೊ ಅವು ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಲ್ಫರ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಸಲ್ಫರ್ಗೂ ರೀಸನ್ ಹೇಳೋ ಏನಂಗಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಫರ್ಗೂ ಅದೇ ರೀಸನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲೂ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ? ಸೆಲೆನಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಸಲ್ಫರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸೆಲೆನಿಯಂ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಬರ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲೆನಿಯಂ ಬರ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು. ಸೆಲೆನಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಸೊ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೆಲೆನಿಯಂ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪುನಃ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ this selenium experience more attraction towards the nucleus. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ selenium has a more electron gain enthalpy compared to the oxygen. Clear? Yes, sir. Okay, so ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು. Yes, sir. ಸಲ್ಫರ್ ಆಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಪಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಪಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಆಲ್. Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಈಗ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್? Increases. ಅಲ್ವಾ? Increases. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೆಟಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್? Non-metal. ಸಲ್ಫರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ನಾನ್ Yes. ಮೆಟಲ್. ಸೆಲೆನಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Metal. ಟೆಲೂರಿಯಂ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 4 ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪೊಲೋನಿಯಂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ? Increase. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸೈಜ್ ತಾನೆ. Yes, sir. ಎಲ್ಲಾನು ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಈ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಮ್ಗಿರೋದು ಈ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದಿಷ್ಟು. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, so remember this one: ionization energy, electronegativity, electron gain enthalpy, all are going to be inversely proportional to the atomic size. Okay, so is that clear to you all now? Yes, sir. Okay, great. So adu about general trends athwa general periodic trends anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in the case of ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆನೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅಲೋಟ್ರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಒಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನಾವು S8 ಮತ್ತೆ S4, S6, S2, ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ
first two elements na comparison ಮಾಡೋದು. This is common trend which will be followed in the case of p block elements of starting from 15 to 18 groups ತನಕ first two elements 18 group ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ but up to 17 group ತನಕ first two elements ದೇ comparison ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ 16 ಬಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, and their properties you should remember. So ಇಲ್ಲಿ if I take in the case of melting ಮತ್ತೆ boiling point compare ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ oxygen ಮತ್ತೆ sulfur. So here sulfur melting ಮತ್ತೆ boiling point is extremely large ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ exceptionally very large. So exception very large ಇರುತ್ತೆ. So ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ because of the atomicity. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ atomicity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್, ಡೈಅಟಾಮಿಕ್, ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದೇ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ S8 S4 S2 S6 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್. ಸೊ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ನೇಚರ್. Okay. Okay, so moving on to the oxidation state. Oxidation state ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, so oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, the general electronic configuration we know, no problem. Most common oxidation state is -2. The most common oxidation state for the chalcogens are this one. Is that clear? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು oxidation state ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, okay, so coming to the oxidation state of this oxygen family, this is very important. Again ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ questions ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so oxidation state ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if I take oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ -2 +1 +2. So these are common oxidation state. In the case of sulfur to polonium, common oxidation state will be +4 and +6. So when I am saying common oxidation state, this common oxidation state itself the stable oxidation state. Remember, this is very important. The common oxidation state anta ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ common oxidation state is not common, it is very stable. So if you see the elements of this family is being in the above oxidation states, that means they are in the stable oxidation state anta. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು -2 +1 +2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Okay, so because of electronegativity, ಅದರ electronegativity ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay, so due to high electronegativity, oxygen shows ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು +1 ಮತ್ತೆ +2 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು O2 F2 ಕೇಸು, ಇನ್ನೊಂದು OF2 ಕೇಸ್. O2 F2 ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +1 ಬಂದ್ರೆ
OF12 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿಂತನೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾರದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇರೋದು. Fluorine. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ +1 and +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ -2 ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಶೋ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ O2 ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Small size. ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಸರ್. Gradient D orbital. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ದ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. So only about oxygen I am saying. So oxygen ಅಲ್ಲಿ most common ಮತ್ತು stable oxidation state are these. So ಅದರಲ್ಲಿ maximum -2 ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ OPF2 ಮತ್ತು OF2 ಅಲ್ಲಿ +1 ಮತ್ತು +2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೆನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಟೆಲೂರಿಯಂ. ಸೊ ಪೊಲೋನಿಯಂ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ now. So I'll take those 3 elements and we'll discuss the oxidation state. So if I take sulfur and if I take sulfur, selenium and tellurium. So idun tagondre, so as we move down the group hodre down the group ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ. as we move down the group +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? as we move down the group it will Increase. okay, similarly if I move down the group the +6 oxidation state the stability ಏನಾಗುತ್ತೆ? Decrease. it will decrease. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಏನು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಸಲ್ಫರ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ +4 ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ who told you? Inert pair effect. ಅದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಒಂದೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು. +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ +6 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಒಂದೇ, ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, NH2 NP4. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Reluctance of a shell electron pair in valence shell to participate in bonding. Yes, absolutely.
ಸೊ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್. ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದು? NP4 ಒಂದೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ NP4 ಒಂದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಲಿ NP4 ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಗೆ +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ SeCl4, okay, so in these 3 cases there will be a question like among SeCl4 and SeCl4 which is more stable? ಯಾವ್ದು more stable ಇಲ್ಲಿ? SeCl4. SeCl4. ಒನ್ ಇದೆ, 2 ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, 1 2 ನ ಸ್ಟೇಬಲ್? 2. 2 is going to be stable, more stable, because ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, why SeCl4 is more stable ಅಂತಾರೆ. +4 state increase down the group. ನನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. What is the reason? Sir, inert pair effect. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇದು ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ SeCl4 is going to be more stable. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ +4 ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು SeCl4 ಮತ್ತೆ SeCl4 ಮಧ್ಯ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ +6 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ SeCl6 ಅದೇ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಪುನಃ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ SeCl6 ಇದೆಯಪ್ಪ ಮತ್ತೆ SeCl6 ಇದೆಯಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? SeCl6 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ SeCl6 ಅಂದ್ರೆ 1 is going to be more stable. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು. You know the theory here, you know the concept here, but it is the applied level. ಇದು applied. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ should be knowing how to answer that. So you know the concept very well, but you need to apply that into the problem. Okay, so then only you can come up with the solution. So ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you cannot get the solution.
then there is no use of knowing the concept. So keep remember that. So ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay.